كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنب فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ومن لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن الروعات. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa bisanadin muttasilin ila an qala minatu. Oh, udah ini. Min sunanil jumu'ah, di antara sunah-sunah Jum'ah
Maka kesunahan-kesunahan yang dianjurkan kepada kita di dalam melaksanakan sunnah Jum'ah itu sudah pada poin yang ke-9 ya, ke-9 kemarin minggu yang lalu, Sabtu yang lalu itu poin ke-8 At-Tasi'ah atau At-Tasi'ah. Yang ke-9 adalah al-insatu wal istima'u ilal khutbah. Sunnah di antara sunnah Jumat adalah al-insat wal istima', memperhatikan sekaligus mendengar dengan seksama ilal khutbah, kepada khutbahnya khatib. Itu juga bagian daripada sunnah ya. Jadi memberikan perhatian ya, bukan hanya mendengar, bahkan menyimak dengan seksama ya, karena memang tidak boleh kita berbicara ya, tapi akhirnya apa? Dengan ketidakbolehan kita, dengan tidak berbicara kepada orang, faqad lagot, maka sungguh kita telah sia-sia. Nah terus kemudian ada orang kan tidak berbicara, tidak membatalkan Jumatnya, iya tidak, tapi ternyata tidur, ya kan? Salah nggak begitu? Ya nggak salah juga. Ya kalau kata saya nih, cuman ninggalin sunnah. Ya aman dia, aman. Ya posisi aman adalah ya tidur. Gitu ya, posisi aman gitu. Apalagi udah nyender, niat itu namanya. Ya, cari tempat tiang yang ada bisa nyender, itu niat namanya kalau begitu. Dari awal emang udah cari tempat tiang. Saya di mana nih? Kayaknya enak kalau di sini tiang ada berapa nih? 1 2 3 4 5 8. Cari tiang yang memang kira-kira belum ada orang tuh. Gitu. Duduk situ, udah habis khotib naik, enak bener. Nyender begini aja. Gitu. Iya, yang ngorok bersuara jadinya. Kalau ngorok bersuara jadinya faqad lagot. Orang idza qulta li sahibika ansit. Ansit itu begini, Pak. Gitu doang, Pak. Enggak ngomong A, enggak ngomong B, enggak ngomong huruf hijaiyah, enggak. Ya, itu yang dikatakan kalau dalam ilmu bahasa Arab itu saut ya. Maka al-kalam laisal kalam huwa saut. Wasaut laisa kulluhul kalam. Setiap kalam itu belum tentu setiap kalam udah pasti saut, tapi saut belum tentu kalam. Contoh saut, ya saut itu kan suara. Suara sudah pasti belum tentu kalimah, tapi kalimah sudah pasti suara kalau dalam ilmu nahwu shorof itu. Maka disebut kalimah itu keluar nanti as-saut, suara, karena banyak suara-suara, suara binatang belum tentu dikatakan kalimah. Ya, termasuk itu faqad lagot. Kita ngomong begitu, orang kiri lagi rame, kanan anak kecil, kita kebisingan, jangan ngobrol. Itu udah ngomong jangan ngobrol. Ada yang begini doang. Nah, itu juga sama. Nah, maka sunnahnya memang kan wajibnya diem. Ya, artinya tidak berbicara apapun, tidak keluar dari mulut kita apapun. Nah itu bagus, itu udah standarnya, SNI-nya seperti itu. Tapi kalau mau ditambahkan, seksama dengarkanlah apa yang disampaikan oleh khatib. Fayatrukus sami'u dzikra wal kalam. Bahkan kalau bisa, bahkan ini sunnahnya adalah apapun zikir yang memang menjadi kebiasaan kita. Kalau kita duduk iktikaf kadang suka ke bawah-bawah ketika sholat Jumat. Ya. Oh, dengar dari Ustadz, Jumat itu bagus baca sholawat. Iya bagus. Akhirnya dia baca, sama dia khotib lagi naik mimbar dibaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, di dalam sunnah Jumat tinggalin itu. Zikir tatkala ada khotib lagi naik sedang berkhutbah, tinggalkan. Karena al-kalam wa zikr itu lebih baik ditinggalkan. Fayatrukus sami az-zikra wal kalam. Maka ya pendengar itu meninggalkan hal-hal yang sifatnya kalam maupun zikir. Wa ghairu sami yatrukul kalam faqat wa yajibu raddus salam athna'il khutbah. Tapi ada pengecualian, tetap wajib kita menjawab salam tatkala di pertengahan khutbah. Misalkan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatib menjawab begitu, sunnah jawab kita. Terus kemudian ada orang
datang masuk ke masjid, entah dia mau ngomong sama siapa, entah dia mau ngucap sama siapa, pokoknya tiba-tiba dia ngucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita dengar wajib. Salam itu adalah mengucapkannya sunnah, menjawabnya wajib. Wajib kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada pengecualian. Ya. Ya. Udah. 10. Tahiyatul masjid. Di antara sunnah-sunnah Jumat adalah tahiyat masjid, salat tahiyat masjid. Ya, maka sunnah Jumat adalah tahiyat masjid. Yusannu ayyusalliyaha, disunahkan untuk salat tahiyat masjid arba'a rakaatin. Nah, ini dengerin baik-baik, amalkan. Insyaallah nggak akan lupa. Ya, sesekali boleh amalkan. Punya waktu lenggang amalkan karena ini panjang, Pak. Ya, coba kita baca berikutnya. Arba'a rakaatin, 4 rakaat. Boleh tahiyat 4 rakaat? Boleh. Ya, jadi tahiyat masjid itu enggak hanya 2 rakaat, 4 rakaat pun boleh. Bitasyahudin wahidin, bahkan dengan satu tasyahud seperti mana kita sholat zuhur. Ya, bitasyahud wahidin. Tapi enggak ada tasyahud yang namanya tasyahud pertama. Begitu ya. Jadi habis rakaat kedua setelah sujud jangan tasyahud, langsung naik. Berarti itu dengan bitasyahudin wahidin, dengan satu tasyahud, yaitu tasyahud akhir. Nah, ini amalin nih, Pak. Ya. Yaqra'u fihinna, baca di dalam 4 rakaat tadi itu suratul Ikhlas khamsina marrah. Surat Al-Ikhlas 50 kali. 50 kali. Fi kulli rakaatin indakul ba'dal Fatihah. Fi kulli rakaatin, setiap rakaat setelah kita membaca suratul Fatihah. 50 kali 4 200. Iya, 200. Ya, 200. Yang punya waktu lenggang, ya, pengusaha, ya, yang lagi libur, nah, coba sekali-kali amalin. Datang ke masjid lebih awal, tahiyat masjid 4 rakaat, setiap rakaatnya baca Al-Fatihah, habis Al-Fatihah Al-Ikhlas 50 kali. Ya. Ya, ini salah satu amalan yang memang orang jarang lakuin. Dari mana amalan ini? Sebagaimana yang ada tertera dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini kitab Ihya Ulumuddin nih, kitab tasawuf ini. Nah, itu beliau juga mempunyai riwayat, maksudnya mempunyai sandaran hadis yang mana yang dilakukan oleh baginda Nabi tapi tidak dipublikasikan. Ya, dilakukan oleh baginda Nabi atau dilakukan oleh para sahabat maupun aslafun as-solihun. Ya, orang-orang terdahulu kita, abad ketiga kita, ada beberapa ulama kita yang melakukan seperti ini. Gitu. Nah, maka coba sesekali lakuin. Ya, kurang lebih kalau saya dulu pernah melakukan ini, tapi sekarang udah jarang ya karena memang tugas khotib ya. Akhirnya jadi susah memang. Jadi kurang lebih itu 20 menit. Ya, 20 menit. Kalau kita standar, kulhu ada apal semua kan di sini. Ya, kira-kira jamaah apal kulhu ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kurang lebih 20 menit, Pak. 4 rakaat itu 20 menit. Ya. Gimana cara ngitungnya? Biar supaya pas 50. Sekarang mudah. Pakai itu antu yang nyambung ke tangan itu. Apa sih? Hah? Tasbih digital itu. Nah, itu mudah kan sekarang ya. Kalau dulu kan lebih susah. Pakai tangan begini. Allah somad lam yalid walam. Atau pakai tasbih. Pakai tasbih, kita pegang tasbih. Gitu ya. Nah, megang tasbih misalkan. Nah, yang tasbih gini. Gitu. Megang tasbih. Batal enggak? Enggak batal. Kan gerakannya itu cuma 2 kali. Ketika ambil dari kantong 1, balikin lagi 2. Ya. Dalam mazhab kita loh ya, mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki mau berapa kali terserah. Nah, ini ya pegang tasbih. Ya, kalau lebih gampang lagi beli itu digital. Gitu ya. Jadi emang minimal datang ke masjid itu jam 11.15. Ya, 11.15 udah datang ke masjid kalau mau ngamalin ini. Ya, kalau mau ngamalin ini, makanya kan begini. Kata ulama kita, ada amalan-amalan yang memang kalau bisa dilakukan seumur hidup sekali. Ya, yang kita tahu nih, yang kita tahu ya. Jadi selama kita hidup,
itu kalau bisa seumur hidup sekali. Di antaranya adalah sholat tasbih. Betul? Ya, sholat tasbih itu banter-banter ya sebulan sekali. Nggak bisa sebulan sekali, ya setahun sekali. Ya nggak bisa setahun sekali, 10 tahun sekali. Nggak bisa juga seumur hidup deh, pokoknya sekali pernah. Seumur hidup deh. Ya. Bisa kalau seumur hidup lah, sekali dah gitu. Ikut sholat tasbih. Oke. Terus apa lagi? Amalan diantaranya adalah orang duduk di masjid ba'da subuh sampai isyraq. Ya ini pahalanya besar sekali nih kata Nabi SAW. Ya pahalanya itu seperti orang kahajatin ya wa umratin, sebagaimana orang haji dan umrah. Seminggu sekali bisa nggak Pak? Nggak bisa Ustadz, saya sibuk. Sebulan sekali bisa? Nggak bisa Ustadz, saya sibuk. Setahun sekali? Nggak bisa Ustadz, saya sibuk. Soalnya saya udah naik jabatan, ya udah megang ini megang itu. Wah makin tinggi makin bingung karir tuh. Nah, terus udah gitu, ya seumur hidup sekali lah. Masa nggak bisa ngambil cuti? Seumur hidup sekali. Dari ba'da subuh, berangkat ke masjid subuh, ikut sholat subuh berjamaah, terus kemudian habis itu, zikir, atau wirid, atau taklim, begini. Makanya dengan adanya taklim ini luar biasa. Kita dibantu. Jadi pahala nak nuntut ilmu dapat, plus apa? Pahala haji dan umrah dapat. Nah maka jangan keluar sampai isyraq, bahkan sampai setelah duha baru keluar. Nah ini minimal. Nah termasuk diantaranya ini sholat yang 4 rakaat, ya 4 rakaat, tahiyat masjid, khusus Jumat loh ini ya. Ini khusus Jumat karena. Jadi tidak bisa di waktu yang lain. Jadi ini ada kekhususan khusus di hari Jumat. Kita datang lebih awal melaksanakan sholat tahiyat masjid 4 rakaat. Dengan tasyahud sekali saja, terus kemudian setiap rakaat habis Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas 50 kali. Nah, dan kesempatan waktunya ini terbatas, ya, dibatasi yaitu setiap hari Jumat saja. Dan itu qoblal Jum'ah. Qoblal Jum'ah. Tidak bisa dilakukan setelah Jumat. Ya, tidak bisa dilakukan setelah Jumat. Jadi ini limited edition. Hari Jumat dan dilakukan juga khusus laki-laki. Ingat ini, perempuan kan jarang ya. Tapi kalau perempuan yang sholat Jumat itu pun ada. Dan silakan lakukan sama, sunnahnya sama. Nah, kemudian dilakukan hanya sebelum khotib naik mimbar. Setelah khotib naik mimbar sudah tidak ada lagi. Berarti waktunya terbatas. Ya, terbatas, limited. Jadilah orang-orang limited. Insya Allah kita kita pengen jadi orang-orang terpilih. Kalau mau jadi orang terpilih, amalkanlah ya minimal seumur hidup sekali hal-hal yang terpilih, yang terbatas, yang limited. Ya. Dan wa idza dakhala wal imamu yaktubu fasholli rak'ataini faqat. Kalau seumpama kita datang ternyata imam sudah naik mimbar menyampaikan khutbah, maka cukup dia sholat 2 rakaat saja. Wa yajibu tahfifuha, dan wajib. Ya, ingat nih, wajib dia meringankannya atau memendekkan 2 rakaat tersebut. Karena kenapa? Karena imam sudah naik menyampaikan khutbah. Jadi jangan kita memanjangkan tahiyat masjid sedangkan kita datang imam sudah naik khutbah kita panjangin. Rakaat pertama baca Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat kedua baca Al-Ghasyiyah. Jangan. Yang gampang-gampang aja. Baca kuliah, kulhu, itu gampang aja udah. Jadi kalau misalkan kita pengen dapat tahiyat masjid, tetap kekeh. Saya tetap pengen dapat tahiyat masjid. Pas lagi masuk, udah dasar telat. Khotib udah naik menyampaikan khutbah. Kita pengen tahiyat masjid, Islam masih memberikan ruang. Tapi ingat, wajib berarti tahfifuha, hanya kita memperpendek, mempersingkatnya. Jadi Al-Fatihah kuliahnya berapa kali Ustaz? Ya sekali. Kulhunya berapa kali? Ya sekali, cukup sudah. Ya habis itu yang terpenting adalah mendengarkan khutbah. Yang ke-11. Oke, lanjut. 10 itu. Yang ke-11 ya. Adamul ihtiba.
Apa di situ terjemahannya adamul ihtiba? 11 apa itu? Iya. Jadi emang kalau di kamus saya susah gitu nggak iniin ya. Dengan posisi kaki yang ditegakkan. Maksudnya apa? Nyelonjor. Ya, nyelonjor, tulis itu nyelonjor. Jadi jangan duduk nyelonjor, mendengarkan khutbah jangan duduk nyelonjor. Tidak ada larangan dan perintah bahwa kita harus duduk sila, benar. Tetapi sunnah, sunnah jangan sampai duduk nyelonjor. Kenapa? Karena itu akan mengarahkan kamu kepada ngantuk, mengantuk. Gitu. Jadi yang sifatnya ya termasuk, makanya nyender juga masuk sebenarnya. Berarti di antara sunnah Jumat tidak nyender, karena nyender akan menyebabkan ngantuk. Nah, gitu aja. Nyelonjor bagian daripada sunnah. Kalau kita tidak nyelonjor berarti kita dapat melaksanakan sunnah. Ya kan? Berarti kalau tidak nyender salah satu juga kita melaksanakan sunnah. Nah, karena kita menghindari ngantuk. Oke. Iya. Ya kalau sesekali nyelonjor begini nggak apa-apa karena kesemutan, kakinya dimajuin ke depan, direnggangin. Lah ini dari mulai awal, Pak, udah nyelonjor, senderan lagi cari tiang. Waduh, luar biasa nikmat itu. Senderan nyari tiang yang kosong, dia sender, terus kemudian dia nyelonjor. Masya Allah, nikmat itu. Ya. Nah, itu mau udah jelas itu, la ilaha ula wa la ilaha ula itu. Kesana enggak, kesini enggak gitu. Yang 12, al-iktsar minad du'a wa taharris sa'atil ijabah. Itu perbanyak doa pada hari Jumat juga bagian daripada sunnah, wa taharris sa'atil ijabah, dan menjaga, memerhatikan, ya, mencari dengan sebenar-benarnya waktu-waktu yang diijabah, yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita berdoa. Wahia, jadi di hari Jumat itu, Pak, ini saya mau terangkan ada beberapa waktu ya yang memang Allah janjikan lewat lisan Nabi, atau ini adalah sirrun minal asrar, salah satu rahasia daripada aslafuna sholihun yang mengungkap rahasia ini, ya. Di antara waktu-waktu yang diijabah pada hari Jumat adalah min julusil imam lil khutbah ilas salam. Min julusil imam lil khutbah ilas salam minas sholah alal as-sohi al aqwal. Ya, apa itu di situ? Nah, yang kita ketahui, yang selama ini kita ketahui, yang biasa kita ketahui, dan yang sudah kita ketahui adalah tatkala khutbah imam sedang duduk di antara dua khutbah, ya, dua khutbah, dan tidak harus disyaratkan mengangkat tangan, mohon maaf. Tidak disyaratkan harus mengangkat tangan. Cukup isyarat, ya. Ada orang yang isyaratnya hanya dengan memejamkan mata cukup. Tidak harus mengangkat tangan kemudian harus begini, tidak. Ya, harus mengusap tangan ini. Ini memang sunnah ketika kita doa. Ya, ini juga belum ditemukan nih hadis ini oleh Salafi dan Wahabi. Makanya kan kita kadang-kadang sering ngomong orang-orang Salafi Wahabi main yang jauh deh gitu. Belum ketemu. Dulu juga mereka kan gitu. Hadis doa mengangkat tangan belum ketemu, suruh belajar dulu dah gitu. Jadi jangan mengungkap statement baru belajar gitu. Orang belajar dulu yang banyak, akhirnya ketemu, mau dia angkat tangan sekarang mau ya, tapi nggak mau ngusap begini, ya. Makanya coba main lagi dulu yang jauh, belajar lagi, perdalemin lagi. Nah, jadi salah satu sunnah doa adalah tatkala kita sudah selesai berdoa itu mengusap tangan ke wajah. Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi. Ya, dan hadisnya sahih. Itu hadisnya sahih. Nah, ini di dalam doa ini tidak diwajibkan dan diharuskan mengangkat tangan.
Ya, mengangkat tangan sekali lagi ketika khotib lagi duduk, maka biasanya Bilal itu membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini nggak harus begini. Ya, jadi kita cukup duduk sila, terus kemudian hadirkan hati kita, panjatkan doa, cukup. Atau ada orang triknya dengan nutup mata, itu cukup. Ya, jadi tidak harus. Wakila, ada yang mengatakan ini 50 pendapat. Ya, 50 pendapat. Walaysa min bal ihdaruhu fi kafin kama fi busyrul karim. Ya, ilas salam, khutbah ilas salam minas shalah alal asr. Oke. Ada yang mengatakan waktu ijabah, mustajabah hari Jumat adalah bertepatan jam 10. Ini perkataan ulama ini, saya nyampaikan aja. Karena disitulah Allah memberikan unta, ya, naqoh, unta kepada orang yang ibtakaro wa betakaro. Ya, bakaro wa betakaro, orang yang datang lebih awal, ya, datang ke mana? Masjid untuk melaksanakan. Ada yang mengatakan jam 10. Ini perhatiin jam-jam segini, perhatiin. Ya, perhatikan jam-jam segini, kalau kita ada waktu berhenti sejenak, kita doa di kantor, hatta di kantor. Ya, walaupun di kantor sekalipun, kita lagi dalam keadaan dinas, kita belum sempat ke masjid karena ini jam-jam ijabah, ya. Tak kasih tahu kepada jamaah biar supaya bisa diamalkan. Jam 10 berhenti sebentar. Ya, yang lagi ngerokok matiin dulu, berhenti sebentar. Doa di situ. Gitu ya. Sebutkan apa yang kita inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan ba'da subuh. Ba'da subuh seperti ini. Ya, seperti ini. Makanya kalau bisa habis tiap hari Jumat ba'da subuh diisi dengan zikir. Bisa baca Quran, qiraatul Quran, atau dengan zikir atau taklim. Ya, jadi biar supaya apa kita itu dikabul oleh Allah dalam keadaan bagus. Ya, keadaan kita itu lagi dalam keadaan bagus. Ya, jadi dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang mengatakan juga 2/3 malam Jumat. Apa, Pak? 2/3 malam Jumat. Nah, kurang lebih jam mulainya itu kalau 2/3 adalah jam 2:30. Ya, 2:30, 2/3. Paham 2/3? Kalau malam dari mulai jam 6, ya, dari mulai ba'da isya, bukan jam 6. Dari mulai ba'da isya jam 8 sampai adzan subuh berapa jam? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berapa jam? 8. Oke? 8. 8 dibagi 3. Berarti 1/3 jam 8 sampai jam 8 bagi 3 berapa? 2 jam setengah. 8 bagi 3 2 jam setengah ada? Ya, kurang lebih ya, kurang lebih 2 jam setengah. Berarti 9, 10 sampai setengah 11 itu 1/3. 1/3 awal. Ya, terus kemudian jam setengah 11 sampai jam 12 itu 2, ya maksudnya 1/3 yang kedua. Nah, itu nanti 2/3 itu di mana? Di jam 3 itu. 3. Setengah 3, kalau sekarang adzannya jam 4:30 ya. Berarti mulai dari jam 2 juga udah masuk itu. Nah, itu yang diijabah oleh Allah. Kalau kita punya urgen sekali, punya hajat urgen, punya kebutuhan urusan yang urgen sekali, ya, itu bisa doa di waktu-waktu yang tadi saya sebutkan, insya Allah dengan keyakinan, ya. Terus kemudian cara adab tata cara kita berdoa benar, ya. Mohon maaf nih, kadang orang berdoa main asal-asalan, wudu enggak, ya, membersihkan pakaian enggak, pakaian yang bersih, pakaian yang bagus, maksudnya minimal lepas dari najis, tidak terkena najis, terus menghadap kiblat. Jadi walaupun duduk, tapi ubah arah duduk kita. Walaupun kita bisa duduknya cuma hanya berdoa, ubah arah duduk kita. Kan bisa kita geser dikit, ubah arah kemana? Kiblat.
Nah ini kan kadang orang nggak ada berdoa, gimana mau dikabul diijabah, tapi etika berdoanya nggak ada. Dan udah gitu ditambah waktunya bukan waktu yang pas, yang diajarkan oleh para ulama, gitu ya, diwariskan oleh para ulama. Nah tadi itu, ya 2/3. Terakhir hari Jumat itu waktu ijabah adalah ba'da asar. Ya, ba'da asar. Nah ini kalau bagi jamaah yang memiliki urusan yang sangat penting, genting, ya, gitu, itu bisa berdoa di waktu-waktu yang tadi saya sebutkan di hari Jumat, ba'da asar. Tepatnya ba'da asar itu bukan jam berapa ba'da asar, jam 5. Tepatnya kata para ulama adalah pukul 16.18. Ya, 16.18. Ya, 16.18. Berarti jam 4 lewat 18. Karena itu golden ratio itu. Ya. Itu golden ratio yang disebut oleh orang ahli metafisik, itu golden ratio. Tidaklah Allah menciptakan semua makhluknya, semua ciptaannya di muka bumi kecuali akan ketemu angka 16.18. Ya, saya pernah terangkan itu. Ya, di antaranya adalah tubuh kita saja. Jadi gini, kalau mau yang besar, contoh Mekah itu di tengah. Maka disebut kenapa di tengah? Tapi kalau secara hitungan kilometer itu bukan pas sekali. Antara Mekah ke kutub utara dengan Mekah ke kutub selatan nggak pas. Kalau tengah itu kan kita mengatakan begini, Mekah ke kutub utara itu 2000 km misalkan loh ya, 20.000 km. Nanti Mekah ke bawah ke kutub selatan itu juga 20.000 km. Itu kita akan mengatakan di tengah itu. Tapi kalau orang ahli metafisik dan ahli fisika itu nggak mengatakan begitu, salah, itu bukan tengah namanya. Yang namanya tengah itu adalah Mekah dengan ke kutub utara sama Mekah dengan ke kutub selatan ketika dibagi akan muncul 1,618. Itu aja udah. Itu baru tengah. Ternyata setelah dihitung, Pak, Mekah ke kutub utara dengan Mekah ke kutub selatan itu kan jauhan ke kutub utara ya, kalau nggak salah ya. Kalau saya mohon maaf ini kalau ada salah diralat. Kutub selatan ya? Lebih jauh ke kutub selatan ya. Nah, Mekah ke kutub utara dengan ke kutub selatan itu lebih jauh ke kutub selatan. Terus dihitung nilainya. Oke, jarak Mekah ke kutub utara berapa? Sekian puluh ribu kilometer. Dibagi dengan Mekah yang ke kutub selatan. Ternyata akan muncul hasilnya 1618. Itu yang besar. Ciptaan Allah yang besar. Sekarang ciptaan Allah yang kecil yang ada di dalam diri kita. Jari dari sini ke sini, ya, ini kan misalkan contoh 5 cm. Tapi dari sini ke sini, ke pergelangan ini, Pak, ini hitung misalkan 18 cm. Maka 18 dibagi 5 ini misalkan loh ya, ini misalkan, nanti dihitung sendirilah. Ya. Ini akan dapat angka 1618. Nah, dari sini ke sini, ya, ini berapa panjangnya? 10 cm seumpama, apa 15 cm. Terus dari sini ke sini dihitung, dari sini ke siku. Nah, berapa? 25 cm. Nah, 25 cm dibagi 11 itu akan muncul 1,16. Makanya walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Udah profesional sekali itu, sudah proporsional dan proporsional sekali. Sehingga alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, dalam ayat tafsir ini. Jadi dikata Allah dialah yang menciptakanmu, fasawwaka, kemudian engkau diseimbangkan. Fa'adalak. Maka kemudian Allah adil. Gitu ya, fa'adalak. Jadi diseimbangkan. Nah, kita nggak mungkin seimbang nih. Kita bisa berdiri dengan tegak, seimbang kalau tidak ada rasio itu. Maka subhanallah, luar biasa ciptaan Allah. Ma khalaqta hadza batila. Ya, luar biasa. Dari mulai tangan, dari mulai kaki, ya. Kalau kita bertafakur itu, kaki ke mata kaki dibagi dengan ya pergelangan pokoknya lah ya. Kaki dari mulai lutut bukan lutut, apa namanya nih? Tumit. Nah, tumit ke pergelangan, terus kemudian pergelangan ke lutut, dibagilah itu. Nah, dibagi maka akan timbul rasio 1618. Makanya kata para ulama, itulah yang disebut dengan waktu tengah-tengah. Oleh karenanya Al-Quran mengatakan, hafidhu ala sholawati was sholatil wusto.
Wusto itu yang dikatakan adalah sholat tengah. Wusto itu di mana-mana tengah. Jadi kalau kita bahasa Arab, Jawal Wusto, Jawa Tengah itu disebut Jawal Wusto. Nah, tapi kenapa tengah ini kok sholat asar? Asar ini kan bukan tengah. Kalau mau tengah zuhur, iya kan? Kalau mau tengah zuhur, kenapa asar? Nah, ternyata itu. Makanya ingat di waktu-waktu itu 16, 18, terutama hari Jumat, ya, berhentikan sebentar aktivitas kita, atau kita di dalam mobil pun bisa, ya. Kalau kita lagi disupirin loh ya, tapi jangan kalau lagi nyupir sendiri merem, merem akhirnya jadi lewat jadi nanti. Kalau lagi disupirin, ya, sama supir itu kita heningkan ya pikiran kita, terus kemudian hadirkan hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebut apa yang kita inginkan dan insya Allah akan diijabah ya. Dan jangan lupa sudah bersih ya, kalau bisa ada wudu ya, kalau bisa ada wudu. Makanya orang kenapa kalau bisa jangan sampai lepas wudu ya, jangan sampai batal wudu. Jadi dimanapun kita kalau buang air kecil habis itu kita wudu ya. Jadi biar supaya tatkala ketemu waktu ijabah, waktu mustajabah itu kita gampang tinggal langsung berdoa. Nah, terus kemudian menghadap kiblat. Habis itu jangan lupa lagi kalau mau cepat ijabah adalah salah satu di antaranya membaca sholawat di awal. Ya. Membaca sholawat di awal dan membaca sholawat di akhir. Jadi si permintaannya itu diapit dengan sholawat. Ya, Bismillah. Misalkan kita nih pakai bahasa Indonesia, kita mau menyebutkan apa menjadi doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah hamba kesehatan, ya, kebahagiaan di dunia ini. Ya Allah, mudahkanlah urusan hamba karena hamba sedang menghadapi perkara yang luar biasa. Engkau Maha tahu. Nah, boleh begitu. Tapi yang penting adab-adab dan tata cara untuk cepat dikabulnya jangan dihilangkan. Nanti setelah udah selesai, ya Allah, tolong ya berikanlah hamba anak keturunan yang soleh dan dia belum punya keturunan misalkan. Tutup wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Cukup begitu, Pak. Ya, itu tata cara doa yang cepat dikabul. Jadi kalau kunci itu pas sama rumahannya gitu loh. Jadi kalau kunci tek pas sama rumahannya. Kalau nggak ngepas ya gini-gini juga nggak bisa. Susah, oke? Ya, itu ya. Iya, yang terakhir, nih yang terakhir. Ntar kita lanjut lagi, ini udah jam 6.15. Yang ke-13 adalah al-ityanu bil musabba'ati ba'daha, melaksanakan atau melakukan ya, menjalankan membaca 7 kali setelah sholat Jumat. Maksudnya 7 kali apa? Musabbi'at. Ada yang menyebutnya dengan musabbi'at, ada yang menyebutnya dengan musabba'at. Ya, 7 kali qabla ayyuharrika rijlaihi wa yatakallam, sebelum kakinya bergerak. Seperti mana kita tahiyat terakhir sholat Jumat, kaki kita belum berubah. Ya, jadi belum sila. Belum merubahkan posisi duduk tasyahud akhir. Kemudian apa yang kita lakukan, apa yang harus kita jalankan, yaitu adalah membaca Al-Fatihah 7 kali, Kulhu 7 kali, apalagi? Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Ini amalan nafsiyah, amalan sendiri-sendiri. Ya. Tapi kalau misalkan memang itu satu kampung sudah terbiasa begitu, maka imam nggak apa-apa melaksanakan seperti itu. Tapi kalau kampung itu bermacam-macam orang dan tidak tahu amal-amaliyah seperti ini, maka nggak usah imam itu membaca ini. Nanti kelamaan. Ya, jadi mendingan ini jadikan amalan pribadi. Ya, ini juga termasuk di antara salah satu amalan kalau bisa seumur hidup sekali kita amalin. Seminggu setiap Jumat nggak bisa, sebulan sekali deh. Dari 4 Jumat itu, Jumat pertama atau Jumat kedua kita amalkan. Nggak bisa juga setahun sekali, nggak bisa juga seumur hidup sekali. Ya. Wa yaqulu ba'daha, dan kemudian setelah selesai, udah habis Al-Fatihah 7 kali, Al-Qulhu 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, dan kemudian dia berdoa setelah membaca itu selesai semua, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik,
wa bi ta'atika an ma'siyatik, wa bi fadlika amman siwak. 4 kali. Ya. Ada riwayat lain, hadis lain sama 7 kali juga. Sebanyak hari dalam satu minggu. Kenapa 7 kali? Ini sesuai dengan hadis Nabi, karena Nabi memerintahkan kepada kita itu 7 kali juga. Sab'an wa sab'an, maka disebut dengan musabiat. Nanti ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud dibacanya 7 kali juga. Ya, yang bagus 7 kali juga. Tapi di sini keterangan kitab 4 kali. 7 kali. Nah, itu insya Allah dalam hadis Nabi diterangkan, ya Nabi kata Nabi SAW, sabda Nabi, barang siapa yang membaca ini maka Allah akan menjaga dia dari Jumat itu ke Jumat yang berikutnya. Ya, akan menjaga dia dari Jumat itu ke Jumat berikutnya. Dalam riwayat lain dikatakan Nabi bahkan bersabda, siapa yang membaca ini maka Allah akan ampunkan dosanya, wa in kana zabadal walaupun dosa dia sebanyak pasir di pantai. Ya. Walaupun dosa dia sebanyak pasir di pantai maka Allah akan ampunkan. Ini jadi 2. Pertama adalah jaminan penjagaan Allah kepada kita, perlindungan Allah terhadap kita. Kita kalau dilindungi, kalau kita kan ke asuransi itu karena kita merasa tak terlindungi. Maka Allah menawarkan perlindungan. Ayo, siapa yang mau dapat asuransi saya, perlindungan saya, baca amalan ini, insya Allah dari Jumat ini sampai Jumat ke depan, saya yang akan melindunginya. 1. 2, mendapatkan tawaran ampunan. Walaupun dosa kita sebanyak pasir di pantai. Ya, 2. Amalin ini. Ya, kalau kita waktu kita senggang dan masih banyak. Luar biasa Pak, doa ini luar biasa. Aghnini bihalalikan haramik. Saya terangin sedikit aja. Aghnini bihalalikan haramik. Ya Allah, ya aghnini. Cukupkan saya. Bihalalikan haramik. Ya, artinya kayakan saya, cukupkan saya. Bihalalikan haramik. Dengan hal-hal yang halal saja daripada hal-hal yang haram. Dari hal-hal yang haram. Kita cukup sama istri kita, ya Allah cukupkan istri saya itu yang halal buat saya aja. Jadi kita tuh ngeliat wanita lain nggak tertarik. Paham ya? Ngeliat wanita lain itu karena Allah sudah cukupkan di dalam diri kita untuk merasa cukup apa yang kita punya. Gitu. Jadi ngelihat mobil orang itu nggak tertarik. Karena itu belum tentu halal buat kita. Yang halal buat kita adalah yang kita punya sekarang. Yang Allah berikan kepada kita sekarang. Maka kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga dari hal-hal yang halal daripada yang haram. Gitu. Ya, jadi halal yang kita punya ini ya Allah cukup. Kadang kan manusia ngerasa nggak cukup sehingga akhirnya melirik yang dimiliki oleh orang lain, bahkan barang-barang yang haram dia lirik sama dia. Nah maka beres ini, kalau orang mengamalin ini, dia menghayati ini beres. Ada orang nawarin, Pak, mohon maaf Pak, ada proyek Pak, ini ada titipan. Oh enggak, cukup buat saya. Walaupun rumah saya ngontrak cukup saya. Ini haram, cukup. Akhirnya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rasa cukup di dalam hati kita sehingga kita nggak ada tergiur dengan kayak begitu. Masya Allah, Subhanallah. Ya. Pejabat kalau megang doa ini dengan direnungin, ya, terus kemudian kita, ya, ada orang nawarin, Pak, mohon maaf, ada titipan, Pak, titipan apa? Titipan selimut, Pak, selimut hidup, waduh, cukup Pak, cukup. Istri saya selalu ngelihatnya dengan mata saya lebih cantik ketimbang orang lain, ketimbang wanita lain, cukup. Saya ngeliat istri saya, ternyata Allah memberikan penglihatan ke saya itu ke istri saya itu sudah cukup, merasa cukup ketimbang daripada melihat wanita lain. Dan saya tidak ada tergiur sama sekali. Jadi di hati itu dibikin anta. Nah ini, aghnina bihalalika an haramik. Oke, mudah-mudahan kita semua diberikan hati yang seperti itu sehingga kita tidak ada namanya merasa ingin mendapatkan hal-hal barang-barang yang haram yang memang bukan halal untuk kita. Para hadirin jamaah sekalian, saya kira ini aja ya.
Ya, ini karena fadilah Jumat jadi tidak usah ada tanya jawab, sudah 6:30 tanpa terasa waktu dari mulai kita 5:30 sudah 6:30. Insya Allah akan dilanjutkan lagi nanti di minggu yang akan datang. Ustadz Windu, mohon maaf sebelumnya penutup pengajian kapan? Belum. Maksudnya kalau emang ini kan saya bisa kabarkan ke jamaah bahwa mengaji ini terakhir gitu ya. Ini kan karena udah minggu pertama bulan Maret ya. Minggu pertama bulan Maret. Kalau emang penutupan pengajian minggu ketiga, ya berarti masih kita pertemuan dua kali lagi. Ya, minggu kedua, terus nanti minggu ketiga udah 2 kali lagi. Nah, habis itu puasa, gitu ya. Nah, itu aja dari saya, Bapak-bapak, para hadirin jamaah sekalian. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita dapat pada pagi hari ini, insya Allah banyak ilmu yang kita dapat dan bisa diamalkan di hari Jumat, Sayyidul Ayyam, tuannya para hari, rajanya para hari. Mudah-mudahan itu semua bisa mendapatkan, menghantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bihaqqi man unzila fihi suratul Fatihah Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna kamalal mutabatilah zahiran wa batinan ya arhamar rahimin Rabbana ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah Allahumma barik lana fi bukurina Allahumma barik lana fi bukurina Allahumma barik lana fi bukurina Allahumma ja'alna min ahlil khair wa auladana wal hadirina min ahlil khair wa akhtim lana bil khair Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam bissawab. Wallahul muwafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama, Allah lama nggak kelihatan. Misalnya lama nggak kelihatan. Berangkat langsung sana. Enak emang hawanya. Lagi hujan-hujan begini, apalagi adem. Iya, masya Allah. Iya, iya. Sarapan dah. Sarapan dulu. Apa langsung ke Bogor? Sarapan dulu. Ada ini sekarang hari ini ada undangan 2. Oh, siap.